Good morning, everybody. Good morning, sir. Is my screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. So, if you remember our yesterday's lecture, we had started one new point, that is frequently asked the questions during interview. So, I think we have seen around 19 questions, right? And their answers, possible answers. And as we have discussed yesterday, there can be multiple answers, or there can be multiple ways to answer specific question. But we have to follow those ways which are possibly appreciated by all people, or which are acceptable as per the common psychology of people. Is that clear? Yes, sir. So let us go ahead for the next questions, remaining questions. So here you can see the first question on the new page, that is question number 20, which is the area of your interest. So can anyone answer this question? This is a very simple question. Which is the area of your interest? Sector or branch? Correct. Very good. So tell in a full sentence, I'm interested in, or the area of my interest is, right? That way you will have to start the answer. Start. So I'm passionate about. That is also acceptable way of answering the question. I'm passionate about. I'm interested in. The area of my interest is. And whatever your area is, you have to add it. So just tell one sample answer. I am interested in electric. Correct. Okay. Electric. पुढं काहीतरी म्हणावं लागेल. Electric branch. हा. किंवा I am interested in electrical branch. Okay. Or electric vehicles म्हणा. Electric is basically one adjective. Okay. ठीक है. So that way you can answer, no problem. Then come to question number 21. What are your expectations about job? कोणत्या कोणत्या अपेक्षा आहेत तुमच्या जॉब कडून, किंवा जॉबच्या संदर्भात तुमच्या कोणत्या अपेक्षा आहेत? कसा विचार करताय सांगा भाऊ. Are you thinking of comfort, or are you thinking of utilization of your skill? Some might think about comfort, relaxation. Some might think about utilization of skills. Some might think of own progress. Some might think about own growth. So these can be the different angles. But if you ask me, then I will say, from job, I expect that my skills should be utilized to its fullest, so that I will grow with time. कळते? पहिलं महत्व आपण कशाला द्यायचं आहे? काय कळालं माझ्या उत्तरातून? पहिला प्रेफरन्स, पहिलं महत्व कशाला द्यायचं आहे? Skills. करेक्ट. स्किल्सला द्यायचं आहे, किंवा युटिलायझेशन ऑफ स्किल्सला द्यायचं आहे, वर्कला द्यायचं आहे थोडक्यात, आहे की नाही? आणि जेव्हा तुम्ही वर्कला प्रेफरन्स देता, तेव्हा ऑटोमॅटिकली ग्रोथ वगैरे या गोष्टी होत असतात. ग्रोथ शुड नॉट बी युअर टार्गेट, वर्क शुड बी युअर टार्गेट. ट्राय टू अंडरस्टँड. आणि मग पैसा, प्रसिद्धी वगैरे आपण काल ज्या गोष्टी डिस्कस केल्या, एक्सटर्नल मोटिवेशन्स, त्या गोष्टी आपोआप त्याच्यासोबत, तुमच्या कामासोबत तुम्हाला मिळत असतात. आर यू क्लिअर? Yes, sir. हाँ, ठीक है. कम टू क्वेश्चन नंबर 22. What type of work environment do you prefer? I think we have discussed
this type of question yesterday. सांगा कोणत्या कोणत्या गोष्टी मी सांगितल्या होत्या याच्या संदर्भात. कशा स्वरूपाचं वर्क एन्व्हायरमेंट तुम्हाला आवडेल. Healthy communication. गुड, व्हेरी गुड. हेल्दी कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग, राईट. Yes. Ha. So these are the things which you can relate to this question. Then come to question number 23. How would your boss and co-workers describe you? So yesterday we have seen one close question to this question, that is use some adjectives to describe you, or which adjectives will you use to describe yourself. त्याच प्रकारचा हा प्रश्न आहे. आपले बॉस असतील, कोवर्कर्स असतील, कलिग्स असतील, ते तुम्हाला कसं, तुमचं वर्णन कसं करावं किंवा कसं करतील. Honest, active. करेक्ट, व्हेरी गुड. Thoughtful. करेक्ट, थॉटफुल, ऑनेस्ट, Hardworking. hardworking. Very good. Whatever the positive qualities are, we have to relate to this question. Okay. Then come to question number 24. It is same as above. How do your friends describe you? आता हे थोडंसं इनफॉर्मल आहे. मगाशी बॉस किंवा जे कोवर्कर्स होते, दे आर फ्रॉम आवर फॉर्मल relationships, official relationships. But here the people who are going to describe you are your friends. So even among friends, your image should be of an honest person, reliable person. है की नाही. रिलायबिलिटी मैत्रीमध्ये महत्वाची असते की नाही. रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता. यस और नो. Yes, sir. हा, मग सेम थिंग इकडे पण ऍप्लिकेबल आहे. तुमची रिलायबिलिटी जशी मैत्रीमध्ये महत्वाची आहे, तशीच ऑफिसमध्ये पण महत्वाची आहे. सो दॅट वे यू कॅन रिलेट सम ॲडजेक्टिव्ज टू डिस्क्राईब युअर सेल्फ. ओके. देन कम टू क्वेश्चन नंबर 25. डू यू हॅव एनी क्वेश्चन्स फॉर अस? म्हणजेच तुम्हाला काही विचारायचं आहे का आम्हाला किंवा कंपनीबद्दल, तुमच्या काही शंका आहेत का, अशा स्वरूपाचा हा प्रश्न आहे. किंवा काही विचारायचं असेल तर विचारा. काय विचाराल? बघा, इथं तुमचा इंटरेस्ट, तुमचं इन्क्लायनेशन जाणून घेण्याचा प्रयत्न असतोय, लक्षात घ्या. किंवा तुमच्यासाठी कोणती गोष्ट महत्वाची आहे ते जाणून घेण्याचा त्या इंटरव्ह्यूवरचा प्रयत्न असतो अशा प्रश्नातून. मग तुम्ही काय सांगणार? कशाबद्दल विचारणार? Work related. Correct. Whatever your queries, doubts are, they should be basically logical, basically relevant, and they should be related to your work and work related things. Okay. तर हे लक्षात घ्या. So work should be our first priority whenever we are facing interviews. Then come to next question. Why did you leave your last job? I think we have discussed one question in our last lecture. बघा, आपण कोणता प्रश्न बघितला या सारखा, तर I will take you there. Come to the second question here. Right? Why do you Yes. want to leave your current job? आणि त्या स्वरूपाचा हा प्रश्न आहे. Why did you leave your last job? Same question, answer will be around same. मग काय सांगाल? काल मी आठवण करून दिली, सांगा बघू. What will be? Opportunities. Opportunities. Very good. Growth. Opportunities of growth, right? And opportunity for best utilization of your skills, knowledge, abilities. That will be the acceptable answer. Then come to question number 27. What is your greatest strength? आपण काल या स्वरूपाचा पण प्रश्न बघितलेला आहे. विच आर युअर स्ट्रेंथ्स? मग त्याच्यामध्येच आपल्याला ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ सांगायचे आहे. सगळ्यात मोठी क्षमता कोणती आहे?
मग इथं तुम्ही सांगू शकता. हा yes tell. Akansha, you are telling something, please repeat. Knowledge, sir. Knowledge, okay, knowledge, very good. Strong Uh, communication skills. strong communication skills, very good. Azul, Problem solving skills. very good. Problem solving skills or problem solving attitude, very good. Able to work for a long time. Able to Work for a long time. able to work for long time, very good. Able to handle stress, okay. Then and patience, you can say patience can be the best quality whereby things can be done, okay, or all things are possible with the help of patience, so that it can also be your greatest strength. So that you should answer. Then come to question number 28. What motivates you? So yesterday I think we have seen one question, what makes you work hard, right? त्याच प्रकारचा हा प्रश्न आहे. So yesterday I had told you two types of motivations. Do you remember? Yes. Which are they? Internal and external. Very good. Internal motivators or motivation and external motivation. So here you are supposed to tell about your inner motivations or internal motivations. Okay. Then come to question number 29. Tell us about a time when you were unsuccessful. So this question aims at checking how you behave in the occasions of unsuccess or failure. असं असतं का की प्रत्येक वेळेस प्रत्येक जण यशस्वी होत असतो प्रत्येक कामात? नो, नेव्हर. मग कोणत्या ना कोणत्या स्टेपवर आपल्याला फेल्युअर आलेलं असतं आणि ते आपल्याला मांडायचं असतं. ओके. सो this question might have multiple answers as per the person, as per the student, as per the candidate. Try to understand. So whatever the occasion of failure is, you have to describe it here. Okay. Then come to question number 30. Which was your project of final year? So this is the very important question, which is again and again asked by those interviewers, because that project is the part of your academics as well as the part of your innovation. Try to understand. So in each field there are certain problems, and with your project you try to solve those problems in your areas. Suppose you are in computer engineering, civil engineering, mechanical engineering, or electrical, or whatever. There are problems. Things are not possible to be done in the ways which we expect. प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आपल्या अपेक्षेप्रमाणे काम होत आहेत असं नाही. बरेच सारे अडथळे, बरेच साऱ्या समस्या प्रत्येक कामामध्ये, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आहेत, आणि तुम्ही तुमच्या प्रोजेक्टच्या माध्यमातून त्या समस्या सोडवण्याचं काम करणं अपेक्षित असतं. मग ती किती का छोटी समस्या असेल ना, with your own talent, with your own creative thinking, you have to solve those problems, and that is reflected, that creativity is reflected in your projects. That's why questions are asked about your project. Then basically you need to know the title of your project in a proper manner, right? Yes. And secondly, whatever the details of your project are, you have to put them in the resume. त्याच्यामुळं तुम्ही तुमच्या फायनल इयरच्या प्रोजेक्ट बद्दल ऑलरेडी माहिती त्यांना दिलेली असते. कशाच्या माध्यमातून? रिझ्यूमच्या माध्यमातून. मग रिझ्यूम मध्ये जे काही सांगितलंय आणि तुम्ही जे काही सांगताय, वेदर इट इज सेम और नॉट, that validation is done during interview through such questions. Is it clear? Yes. Yes. Then come to question number 31. Do you plan to continue your education? बघा, हा पण एक की क्वेश्चन आहे.
बऱ्याच वेळा आपलं अशी दुविधा असते की पुढचं शिक्षण घ्यायचं की जॉब करायचा, फक्त जॉब करायचा की फक्त पुढचं शिक्षण घ्यायचं, किंवा कधी कधी असं पण वाटत असतं की जॉब करत करत पुढचं शिक्षण घ्यावं, आहे की नाही. पण इफ दॅट additional education hampers your actual work, then will it be accepted by that No. employer? No. हा, हे लक्षात घ्या. म्हणजे तुमचं उत्तर असं असलं पाहिजे की आय वुड लाईक टू कंटिन्यू माय एज्युकेशन इफ इट डझंट अफेक्ट माय ऑफिस वर्क. कळतंय का? Yes, sir. हा, तर हे लक्षात घ्या. देन कम टू क्वेश्चन नंबर 32. हाऊ विल धिस जॉब फिट इन युअर करिअर प्लॅन्स? कसा अर्थ घेता या प्रश्नाचा? हायलाइट इट. हाऊ विल धिस जॉब फिट इन युअर करिअर प्लॅन्स? तुमचा जो करिअरचा प्लॅन आहे त्याच्यामध्ये हा जॉब कुठं बसतो किंवा काय स्थान आहे या जॉबचं, और वेदर इट इज युअर एक्सपेक्टेड और ड्रीम जॉब आहे का, ते त्यांना जाणून घ्यायचं आहे. की उगीच थोड्या काळाची ऍडजस्टमेंट म्हणून इच्छा नसताना हे आपण करतोय, ते त्यांना जाणून घ्यायचं असतं. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes. हा, तर आपल्याला इथं पॉझिटिव्हच उत्तर द्यावं लागेल. This job is as per my expectations. I think that this job suits to my skill sets. कळते? Yes. हा, किंवा this job is as per my career objectives. बघा, तुम्हाला मी हे वेगवेगळे 3-4 वेळेस सांगतोय प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तराचे. तर याच अँगलने तुम्ही पुढे जा, याच्यापैकीच कोणतं तरी निवडा. लक्षात ठेवा, यू विल बी सक्सेसफुल. ओके. आणि लक्षात घ्या, इंटरव्ह्यू म्हणजे तुमचं फेल्युअर होणार की सक्सेसफुल होणार हे त्या कम्युनिकेशनवर अवलंबून आहे. मागे तुम्हाला बॅक स्टेजला किंवा बॅकग्राऊंडला किती नॉलेज आहे, किती स्किल्स आहेत, या गोष्टी तेवढ्या डेप्थमध्ये तपासल्या जात नाहीत. पण कसं मांडताय स्वतःला, अप्रोच कसा आहे, ॲटिट्यूड कसा आहे, हा फार महत्त्वाचा आहे. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. हा. नाव कम टू क्वेश्चन नंबर 33. व्हॉट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस जॉब? तर आपण वरच या प्रश्नाचं उत्तर बघितलंय, युटिलायझेशन ऑफ स्किल अँड ग्रोथ. ठीक आहे. देन कम टू क्वेश्चन नंबर 34. कॅन यू ट्रॅव्हल? सी, traveling can be one of the requirements of any job. Suppose you are a civil engineer, then there are different construction sites, and you have to visit those construction sites and see the progress, check the progress, see the lacunas in that progress of the project. So such question is asked. So what can be your answer? इधर ट्रॅव्हलिंग हे टूर साठी नाही आहे, लक्षात घ्या. आर यू गेटिंग or not? Tour is different, picnic is different, and this traveling is, say, business traveling. Clear? Yes, sir. So you should answer like, if the work requires, then I can travel, no problem, that way. ठीक है. Then come to question number 35. This is very interesting question. What can you do for us that someone else cannot do? काय अर्थ असेल या प्रश्नाचा? तुम्ही आमच्यासाठी काय करू शकता जे इतर कोणी करू शकत नाही? Very good. Perfect interpretation. Perfect understanding. सांगा मग, कोण सांगेल? इथं तुम्ही इतरांपेक्षा वेगळे कसे आहात आणि वेगळ्या पद्धतीने कसं कॉन्ट्रीब्यूट करू शकताय त्या ऑर्गनायझेशनसाठी, हे तुम्हाला व्यक्त करायचं आहे. आर यू क्लिअर? Yes. सांगा बघू एखादं सॅम्पल आन्सर.
एक नवीन काहीतरी लॉन्च करणं हा, ओके. त्या फॅक्टरीमध्ये किंवा त्या ह्याच्यात. हा, ठीक आहे, व्हेरी गुड. तर यू able कॅन to commu- हा able to communicate with colleagues. ठीक आहे, व्हेरी गुड. तर अशा स्वरूपाची उत्तरं तुम्ही द्या. देर विल बी नो प्रॉब्लेम. अजून हे सांगा की विथ युअर ओन नॉलेज, युअर डेडिकेशन, येस ऑर नो, युअर स्किल्स, युअर ॲबिलिटीज. बघा, हे शब्द मी परत परत उच्चारतोय. कोणते? नॉलेज, स्किल्स, ॲबिलिटीज, आहे की नाही? आणि त्याच्यावर तुमचा भर असला पाहिजे बोलताना. ठीक आहे. विथ my own knowledge or skills or abilities, I will, or with my creative thinking, I will contribute to my fullest to this organization, असं म्हणू शकते. आता आपल्याला इथं माहित नाही की कोणाकडे कोणते स्किल्स आहेत, काय आहे, पण माझ्याकडे जे आहे त्याच्यातून मी तुम्हाला 100% देणार. दॅट शुड बी अवर ॲटिट्यूड. आर यू क्लिअर? Yes. हा. देन कम टू 36. Question number 36. What new skills or capabilities have you developed recently? बघा, प्रश्न बदलला, जाणून घेण्याचा अँगल बदलला, आपली उत्तर देण्याची पद्धत, आपला अँगल पण बदलेल. तर हा जो प्रश्न आहे याच्यातून तुम्हाला किंवा त्या इंटरव्ह्यूवरला हे जाणून घ्यायचं आहे की वेदर यू आर अ कंटिन्युअस लर्नर ऑर नॉट. आहे की नाही? लर्निंग विथ टाइम or updating yourself is one of the needs, and that company, that organization expects it. Are you clear? किंवा आपल्याकडे जे स्किल्स आहेत ते फार 10-15 वर्षापूर्वीचे आहेत, आहे की नाही? आपण कोणता ड्युअल कोरच प्रोसेसर वापरतोय अजून पण, किंवा विंडोजचं मागचं व्हर्जन वापरतोय. विंडोज 10 काय आहे आपल्याला माहित नाही आहे किंवा कधी हँडल केलेलं नाही. चालेल का? No. हा. तर या गोष्टी याच्यामध्ये आहे की यू हॅव टू अपडेट युअर सेल्फ विथ टाइम, अँड you should be in the position to tell what updating has been done in your personality, in your knowledge, and in your skills. Try to understand. Then come to question number 37. Give me an example from a previous job where you have shown initiative. Here, this question aims at checking your leadership quality. मग असा कोणता तरी एक प्रसंग सांगा की ज्या प्रसंगामध्ये तुम्ही पुढाकार घेतलेला आहे किंवा एखाद्या टीमला लीड केलेला आहे, एखादा मॅनेजर म्हणून, टीम मॅनेजर म्हणून काम केलेलं आहे, टीम लीडर म्हणून काम केलेलं आहे, ते सांगा. कॅन यू टेल? नाउ इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर यू बिकॉज ऑफ दिस सिच्युएशन, करंट सिच्युएशन, बट whenever physical college will start, that time you will have the opportunities to organize some events at your department level. Okay, and there you have to take initiative so that you will be able to answer such questions in future. Are you clear? Yes, sir. Sir. Okay, then come to question number 38. What is important to you in a job? बघा, याचं डिस्कशन आपण मागेच केलेलं आहे, तुम्ही उत्तरं पण दिलेली आहेत याची. देन कम टू क्वेश्चन नंबर 39. व्हॉट आर युअर गोल्स फॉर द फ्युचर? काल एक आपण याच्यासारखाच प्रश्न बघितलाय. वेअर डू यू सी युअर सेल्फ in coming 5 years, 10 years, or 15 years? So same kind of question is here. Sanga mag. So those goals can be, as I had told earlier, they can be short-term goals or long-term goals. Okay. So can you tell any answer? Maybe working in an organization, any new startup, any entrepreneurship, yes or no? Again, Financial growth. financial growth, correct. Okay, so these are the things which you can relate to this question. Then come to question number 40.
who was your best boss and who was the worst? Suppose you have work experience. Earlier you have worked in specific organization. In such condition, this question can be asked. मग परत बेस्टच्या आपल्या संकल्पना काय आहेत है की नाही आणि वर्स्टच्या संकल्पना काय आहेत किंवा आपलं अप्रोच कसा आहे बेस्ट आणि वर्स्ट कडे बघण्याचा तो इथं मॅटर करतो लक्षात घ्या कशाला बेस्ट म्हणायचं आणि कशाला वर्स्ट म्हणायचं हे बेसिकली आपल्याला क्लिअर पाहिजे कालच आपण आय थिंक या प्रश्नाच्या संदर्भात चर्चा केलेली आहे एखादा बॉस काल मी सांगितलं बहुतेक एखादा बॉस आपल्याला नेहमी कामात ठेवतोय काही ना काही कामामध्ये एंगेज ठेवतोय वेदर इट इज गुड बॉस ऑर बॅड बॉस आपल्याला फ्रीडम पण देतोय त्यावेळेस पण कामात ठेवत असेल तर चांगला म्हणणार की वाईट म्हणणार चांगला हा कारण त्याच्यामधून तुमचा अप्रोच व्यक्त होत असतो शिकण्याची ॲबिलिटी दिसत असते कामाबद्दल असणारी आत्मीयता त्याच्यातून व्यक्त होते असते लक्षात आणि वर्स्ट कोण असेल तर असं म्हणू शकता की दॅट बॉस whoever doesn't understand my opinion my views can be worst boss है की नाही एक एज्युकेटेड म्हणून एक डिग्री होल्डर म्हणून तुमचे पण काहीतरी इन्साइट्स असू शकतात काही ओपिनियन्स असू शकतात एखाद्या गोष्टीच्या बाबतीत बरोबर आहे की नाही आणि ते जर ओपिनियन्स ते जर इन्साइट्स डिसरिगार्ड केल्या गेल्या त्याला व्हॅल्यू नाही दिला गेला तर कॅन यू कॉल सच बॉस टू बी गुड बॉस नो हा तर तेच तुम्ही याच्यामध्ये सांगा याचा अर्थ असा इनडायरेक्ट अर्थ असा होतोय लक्षात घ्या की तुम्ही काहीतरी आहे तुमच्यामध्ये काहीतरी स्पार्क काहीतरी स्टफ आहे आर यू क्लिअर नाहीतर नुसतंच बॉसच्या होला हो आणि बॉसच्या नाहीला नाही म्हणणं दॅट इज नॉट एक्सपेक्टेड कळते का येस सर हा हा कधी कधी असं पण असू शकतं की तुमचं एखाद्या क्षेत्रातलं नॉलेज हे बॉस पेक्षा पण जास्त असू शकते पण आपल्या बोलण्यामध्ये उद्दामपणा न आणता उद्धटपणा न आणता ते मांडता आलं पाहिजे दॅट इज युअर स्किल कधी कधी अपोज पण करता आलं पाहिजे बॉसला का चांगल्यासाठी लक्षात घ्या चांगल्या गोष्टीसाठी नॉट ऑपोजिशन जस्ट फॉर ऑपोजिशन आर यू क्लिअर इज इट अंडरस्टँडेबल Yes, sir. हा then come to Yes. question number 41 what are you passionate about तेच मगाशी आपण इंटरेस्ट बद्दल बोललो गोल्स बद्दल बोललो तेच याच्यामध्ये आहे सो यू कॅन टेल आय एम पॅशनेट अबाउट द वे ऑफ युअर आन्सर विल बी लाईक आय एम पॅशनेट अबाउट माय वर्क वगैरे प्रोग्रामिंग right or whatever then come to question number 42 what have you learned from your past jobs or experiences suppose you have worked earlier in specific organization specific company मग समजा तुम्ही 2 वर्षासाठी काम केलंय 3 वर्षासाठी काम केलंय तर तुम्हाला त्याच्यातून काही शिकायला मिळते की नाही मिळत मिळते की नाही मिळत Yes, sir. हा नक्कीच मिळतं हाय की नाही मग जे काही शिकायला मिळालंय नवीन कदाचित ते तुम्हाला तुमच्या डिग्रीच्या 4 वर्षामध्ये शिकायला मिळालेलं नसेल है की नाही असं असू शकते असं बिकॉज मेनली वॉट एव्हर एक्सपिरियन्स यू गेट ड्युरिंग युअर 4 years it is theoretical experience which is not practical one but when you are on the actual ground that time there are different problems and when you face them different kind of learning happens right येस and you should be in the position to put that learning new learning into words
then you can manage such questions. Then come to question number 43. What were your biggest responsibilities during previous job? So again, leadership qualities, your ability to fight, your spirit of fighting, yes or no? Such things are checked with the help of such questions. मग सगळ्यात मोठी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणती होती? आता बघा, मग सगळ्यात मोठी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेणं म्हणजेच तेवढं कष्ट करणं, तेवढं मॅनेज करणं लोकांना, है की नाही? स्वतः कष्ट करणं आणि लोकांना पण कष्ट करून घेणं त्यांच्याकडून, या सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये आहेत. आर यू क्लिअर? तर you can tell as per your own experience, as per your own responsibilities, whichever you have undertaken during your last job. Then come to question number 44. How do you relate your previous experience to this position? It's very important question. बघा, मागे तुम्ही घेतलेला अनुभव आणि सध्याची नोकरी त्यांच्यामध्ये तुम्ही कसं रिलेशन जोडताय, किंवा मागे घेतलेल्या अनुभवाचा या सध्याच्या जॉबसाठी तुम्हाला काय उपयोग आहे? कळतंय प्रश्न? Yes. हा Yes, sir. हा सांगा मग कसं सांगणार? This job is more applicable for my skills and abilities than previous one. करेक्ट, व्हेरी गुड. हे पण सांगा आणि याच्यामधलं काहीतरी इनडेप्थ असणार ते पण सांगा. इनडेप्थ म्हणजे काय? तर समजा तुम्हाला तुमची या सध्याच्या जॉब मधली वर्क प्रोफाईल माहिती आहे किंवा जॉब प्रोफाईल माहिती आहे, काय करावं लागणार आहे ते माहिती आहे, आणि तुम्ही मागे घेतलेला अनुभव पण तुमच्या सोबत आहे. मग तो अनुभव नेमकं त्या जॉब प्रोफाईल मधल्या कोणत्या गोष्टीशी रिलेट होतो, म्हणजे इनडेप्थ म्हणतोय मी, ते पण सांगा. आर यू क्लिअर? Yes. ठीक आहे. देन कम टू क्वेश्चन नंबर 45. What did you like most or least about your last job? ओके, तुमचा जो लास्ट जॉब, दॅट इज अर्लियर जॉब होता, त्याच्याबद्दल सगळ्यात जास्त काय आवडलं किंवा काय आवडलं नाही ते तुम्ही सांगू शकताय. सो हिअर अगेन यू हॅव टू फॉलो पॉझिटिव्ह मेथड्स ऑफ आन्सरिंग, अँड अगेन these answers are individualistic. Each candidate may have his or her own opinion, but you should pre-validate whether it is right to say. असं म्हणणं योग्य आहे का, असा विचार करा. किंवा अजून कसं चांगलं म्हणता येईल हे न म्हणता, किंवा माझा ठराविक माझी भावना आहे, ठराविक विचार आहे, तो असं न म्हणता अजून कसं म्हणता येईल, या दृष्टीने थोडंसं थिंकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग तुम्ही करणं गरजेचं आहे. देन युअर responses become polished one and more acceptable. Then come to question number 46. Whom may we contact for references? काय प्रश्न आहे, समजलाय कोणाला? Whom may we contact for references? आता इथे रेफरन्सेस म्हणजे वशिला वगैरे असं काही नाहीये, लक्षात घ्या. आम्ही माहितीसाठी कोणाची मदत किंवा मग कोणाला कॉन्टॅक्ट करू शकतो? करेक्ट. आम्ही अधिक माहितीसाठी, आता ही अधिक माहिती कोणाबद्दलची? आपल्याबद्दलची. करेक्ट, आपल्याबद्दलची. म्हणजे तुमच्या स्वतःबद्दल जास्त माहिती घेण्यासाठी आम्ही कोणाला कॉन्टॅक्ट करू शकतो. मग कोणाचे कॉन्टॅक्ट नंबर देऊ शकताय तुम्ही? सपोज यू आर अ फ्रेशर अँड इन सेकंड पोझिशन यू हॅव वर्क एक्सपिरियन्स. कोणाचे कॉन्टॅक्ट देऊ शकता? कारण त्या लोकांनी तुम्हाला ओळखलेलं असतं, त्या लोकांच्या संपर्कामध्ये तुम्ही आलेले असता, आणि बेसिकली लक्षात घ्या की त्या लोकांचं तुमच्याबद्दलचं मत हे चांगलं असतं. हे खूप महत्वाचं आहे. हा, करेक्ट. कोणाचं सांगू शकताय? टीचर्स. करेक्ट. युअर हेड ऑफ डिपार्टमेंट, टीचर्स. whenever you are a fresher, clear, and whenever you have work experience, then you can give the name, contact number, designation of that boss
of that colleague maybe sometimes. Clear? Yes. हा, इथे मग कोणत्या गोष्टी द्यायच्या ते लक्षात घ्या. फुल नेम, देन डेजिग्नेशन, ऑर्गनायझेशन अँड कॉन्टॅक्ट नंबर. मग ते कोणत्या ऑर्गनायझेशन मध्ये कोणत्या पदावर काम करत आहेत, त्यांचं नाव काय आहे हे सुरुवातीला असेल, आणि त्यांचा कॉन्टॅक्ट नंबर, अँड इफ रिक्वायर्ड मेल आय डी. ओके, तर या गोष्टी तुम्हाला अजून फायनल इयर मध्ये अजून सगळ्या रिअलाइज होतील. देन कम टू क्वेश्चन नंबर 47. हाऊ डू यू थिंक your education has prepared you for this position? Very important, interesting question. बऱ्याच वेळा बघा आपलं काय होत असतं, इंजिनिअरिंगची 4 वर्ष आहेत, 4 वर्ष परीक्षा द्यायच्या, सगळ्या टेस्ट द्यायच्या, सेमिस्टर एंड एक्झाम द्यायच्या, सगळं करायचं आणि शेवटी एक सर्टिफिकेट घ्यायचं. आणि बियॉन्ड दॅट काय शिकलो असा जर प्रश्न विचारला तर कदाचित आपल्याला उत्तर देता येईल किंवा देता येणार नाही. पण दुसरी सिच्युएशन अशी आहे की त्या 4 वर्षामध्ये खूप साऱ्या गोष्टी शिकून घेतल्या मनापासून, आणि त्या सगळ्या गोष्टींचं प्रॅक्टिकल इम्प्लिकेशन काय आहे, प्रॅक्टिकल व्हॅल्यू काय आहे त्या गोष्टींची ते समजून घेतलं, कुठेतरी हँड्स ऑन एक्सपिरियन्स घेतला आहे की नाही, कुठेतरी इंटर्नशिप केली चांगल्या कंपनीमध्ये, तर मात्र तुम्ही नक्की सांगू शकताय की माय एज्युकेशन हॅज फुल्ली प्रिपेअर्ड मी फॉर दिस पोझिशन विथ द रिक्वायर्ड नॉलेज अँड स्किल्स. कळतंय? Yes. हां, किंवा विथ द रिक्वायर्ड जॉब ओरिएंटेड स्किल्स आहे की नाही, वर्क ओरिएंटेड स्किल्स, ॲक्च्युअल स्किल्स, प्रॅक्टिकल स्किल्स. ओके, ठीक आहे, तर त्या पद्धतीनं उत्तर द्या. देन कम टू क्वेश्चन नंबर 48. What were your favorite classes or activities at school? शाळेमध्ये तुमच्या कोणत्या आवडीच्या ऍक्टिव्हिटीज कोणत्या होत्या, किंवा तुम्हाला काय करणं आवडायचं? अगेन इट्स अ क्वेश्चन फॉर चेकिंग युअर इंटरेस्ट, चेकिंग द वे इन विच यू हॅव डेव्हलप्ड ॲज अ पर्सन. कळते? कारण असं म्हणतात की बालपणामध्ये जे संस्कार माणसाच्या मनावर होतात ते आयुष्यभर माणसाच्या सोबत राहतात किंवा टिकत असतात. कळते? बरोबर आहे की नाही? तुम्हाला 10वी पर्यंत वगैरे ज्या सवयी लागल्या, 8वी पर्यंत 10वी पर्यंत ज्या सवयी लागल्या, त्या सवयी आज तुमच्यासाठी गुड किंवा बॅड असेट असू शकतो. विचार करा स्वतःबद्दल. बरोबर आहे की नाही? Yes, sir. हा, मग तेच त्यांना इथे चेक करायचं आहे. कधी कधी काही जणांच्या बाबतीत असं होतं की लास्ट इयरला खूप अभ्यास करतात आणि डिस्टिंक्शन घेतात आणि मागे कधी अभ्यास केलेला नसतो, तर तिथं आपण म्हणू शकतो की दॅट डेव्हलपमेंट इज नॉट कंटिन्युअस, दॅट अपडेटिंग इज नॉट कंटिन्युअस, देर आर फ्लक्च्युएशन्स. लक्षात घ्या. मग अशा फ्लक्च्युएशन्स असणाऱ्या कॅन्डिडेट पेक्षा ज्याची डेव्हलपमेंट सुरुवातीपासून आतापर्यंत चांगली झालेली आहे त्याला प्रिफर केलं जाऊ शकतंय. आर यू क्लिअर? Yes, sir. लक्षात घ्या. म्हणून तुमचे फायनल इयरचेच मार्कशीट न मागता तुमचे 10वीचे पण मागितले जाते, 12वीचं मागितलं जाते, प्रत्येक वर्षाचं मागितलं जाते कदाचित. हे कशासाठी? किंवा कॅम्पस रिक्रुटमेंटच्या दरम्यान जो काही क्रायटेरिया, एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया लावला जातो त्याच्यामध्ये पण 10वी-12वीचे मार्क्स कन्सिडर केले जातात. कशासाठी? टू चेक वेदर यू आर अ कंटिन्युअस updating student or not, or whether you have taken continuous efforts in your past or not. Clear? Yes. लक्षात घ्या. Then come to question number 49. Describe a difficult work situation or project and how you overcame it. मगाशी सारखंच बघा, मगाशी एक प्रश्न होता की तुम्ही खूप इनिशिएटिव्ह घेतलंय असा एखादा प्रसंग सांगा. तसं इथं काय सांगायचं आहे? एखादा अवघड प्रोजेक्ट जो सहजासहजी कंप्लीट करणं शक्य नव्हतं, तो तुम्ही कसा पूर्ण केला
त्याचं वर्णन तुम्हाला इथं करायचं आहे. मग अगेन द आन्सर्स मे डिफर as per the student, as per the candidate. Are you clear? Yes, sir. And again, try to understand that this question may not be asked to a fresher, but it will be asked to a student or a candidate who has work experience. Are you clear? Yes. Because during academics, generally such projects are not undertaken. Okay, but you can undertake that final year project, or beyond that there are different college level, university level, or state national level activities of project competitions. In those competitions you can take part, and you can tell such examples also if you are a fresher. Are you clear? Yes, sir. Then come to the last question. What did you like or dislike about your previous job? तर आय थिंक आपण वरच या प्रश्नांबद्दल बोललेलो आहे. आधीच्या जॉब बद्दल किंवा आधीच्या जॉब मधली कोणती गोष्ट आवडली किंवा आवडली नाही त्याचं वर्णन. ठीक आहे. सो डू यू हॅव एनी क्वेश्चन टू आस्क अबाउट सच क्वेश्चन्स? यू कॅन. मला दुसऱ्या एका डिव्हिजन मधल्या स्टुडंटनी या सगळ्या प्रश्नांचे मराठी अर्थ सांगा असं सांगितलं होतं. So I have prepared a list of these 50 questions in Marathi. If you are interested, then you can contact me. आणि आत्ताच एक डॉक्युमेंट तयार करून ठेवा या 50 प्रश्नांचं, आणि खाली स्पेस सोडा प्रत्येक प्रश्नाखाली, आणि स्वतःला जसं जसं रिअलाइज होत जाईल सगळ्या गोष्टी तसं तसं प्रत्येकाचं उत्तर डिझाईन करायला लागा. It will be a good practice for your confident participation in your actual interview during that campus interview. Are you clear? Yes, sir. Okay. So now come to the next part, that is MCQs. I think already you have faced that unit test second on this unit, right? Yes, sir. So is it necessary to discuss these MCQs, or you No, have sir. understood? No, sir. No, sir. Okay, I hope that you have understood those MCQs. So let's proceed further for our next unit. Okay, so I'll share my another screen. Just wait for a minute. Well, is my new screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So here we are in the 4th unit of our syllabus. Our first unit, as we have studied, is presentation skill. Then second, group discussion. Third one, personal interview. And this 4th one, writing practices second. So whatever the writing practices first were there, we have learned in our first semester. So in this 4th unit, point number 1 is resume writing. So recently we have discussed about interview, and one of the important documents during that interview is our resume. Is that clear? Yes. Yes. Yes, sir. So just wait for a second. I'll contact you.
Okay, so do you have any previous understanding regarding resume, what it is? I think all of us know. सांगा तरी तुम्हाला काय काय माहित आहे याबद्दल, किंवा तुम्ही रिझ्यूम, इज माय व्हॉइस ऑडिबल? Yes, sir. हा, तुम्ही रिझ्यूम, बायोडाटा किंवा करिक्युलम व्हिटाय हे शब्द ऐकलेले असतील. आता रिझ्यूम पेक्षा पण तुम्ही बायोडाटा हा शब्द ऐकलेला असेल. काय असतं त्याच्यामध्ये? आपली पर्सनल इन्फॉर्मेशन. करेक्ट, आपली पर्सनल इन्फॉर्मेशन. किंवा we can define a resume or biodata in short like it is the summary of our life and achievements, right? It is the summary. Or we can say it is the mirror of our personality, of our achievements, of our development since childhood. मग त्याच्यामध्ये बऱ्याच साऱ्या गोष्टी आहेत, आणि हा रिझ्यूम कशासाठी लागतो हे पण आपण आत्ताच्याच झालेल्या युनिटमध्ये डिस्कस केलेला आहे, राईट? सो in a single reading you will understand what a resume is. So we'll go for reading. Okay, who will read? Can anyone? Well, I will read, no problem. What is a resume? Here, a resume can be called the summary of life and achievements of a candidate or student. It includes personal information, educational qualifications, extra and co-curricular activities, work experience, skills, abilities, hobbies, etc. of the candidate. It highlights the qualifications of a candidate for employment in a particular position or career field. It is always good to update the resume every time whenever candidate achieves something in some field. I hope these lines are very simple to understand. A resume is usually attached with a job application. It is used for screening and selecting the most suitable candidates. So yesterday we have discussed the different types of interviews, and we have seen that screening interview. And that screening is basically done on the basis of your details as you have put in your resume. Try to understand. While designing the resume, the candidate should take great care, because each and every word, each and every letter, each and every punctuation mark is going to be counted in your resume. Okay, it should be precise, pointed, and well drafted, and without any grammar or spelling mistakes. It is said that the resume is your own reflection. है की नाही? तुमच्या जर स्वतःच्या व्यक्तिमत्वाचा आरसा असेल रिझ्यूम, तर मग तो आरसा कितपत स्वच्छ असला पाहिजे याची काळजी आपल्याला नक्की घ्यावी लागेल. येस सर नो? नाहीतर मी आता बघतोय बघा, तुम्ही टेस्ट वगैरे सोडवताय, है की नाही? ऑनलाईन टेस्ट सोडवताय, त्याच्यामध्ये तुम्हाला तुमचं नाव लिहावं लागतं. तर बरेच जण अजूनही स्वतःच्या नावाचं पहिलं लेटर असेल, वडिलांच्या नावाचं पहिलं लेटर असेल, आडनावातलं पहिलं लेटर असेल, कॅपिटल काढत नाहीत. इज इट युअर एक्सपिरियन्स? डू यू टेक केअर ऑफ इट? है की Yes, नाही? sir. हा, लक्षात घ्या. तर त्याच गोष्टी आपल्याला रिझ्यूम मध्ये पाळायच्या आहेत, कारण ग्रामरचे काही नियम या लेखनामागे चिकटलेले आहेत, ते आपण लक्षात घेतले पाहिजेत. मग आपलं नाव असेल, आपल्या वडिलांचं नाव असेल, आपलं सरनेम असेल, तर दीज आर प्रॉपर नाउन्स. मग प्रॉपर नाउन म्हटलं, किंवा कोणत्या शहराचं नाव असेल, लक्षात घ्या, सिटीचं, शहराचं, देशाचं नाव असेल तर, किंवा राज्याचं नाव असेल, एखाद्या जिल्ह्याचं नाव असेल, तालुक्याचं नाव असेल, आपल्या गावाचं नाव असेल, तर त्या सगळ्या नावांचं पहिलं लेटर हे नेहमी कॅपिटल असलं पाहिजे. मग स्मॉल कधी काढायचं, कॅपिटल कधी काढायचं, पंक्च्युएशन मार्क्सचं फंक्शन काय काय आहेत, कॉमा कशासाठी वापरतो आपण, फुल स्टॉप कशासाठी वापरतो, तो कुठं द्यायचा,
कोलन कुठं वापरतो, सेमीकोलन कुठं वापरतो, ब्रॅकेट्स कुठं वापरतो. सी ऑल these minor but very important things matter in your resume. मग तो कसा ड्राफ्ट करायचा हे आपण याच्यामध्ये शिकणार आहोत. मग तुमचा प्रश्न आता असा असेल की सर, इज इट नेसेसरी फॉर अस टू नो दिस रिझ्यूम ॲट दिस जंक्चर इन दिस फर्स्ट इयर, आहे की नाही तुमचा प्रश्न असतो. Yes. हा, मग तुमच्यापैकी काही जणांचं म्हणणं असेल बघूया लास्ट इयरला गेल्यावर बघू, आता काय बघायचं आहे की नाही. तर तसं नाही आहे, लक्षात घ्या. तुम्ही आत्ता या वर्षी फर्स्ट इयर मध्ये स्वतःचा रिझ्यूम बनवा आणि तो अपडेट करत राहा. कधीपर्यंत? तुमच्या फायनल इयर पर्यंत, किंवा तुमचं जोपर्यंत सिलेक्शन होत नाही तोपर्यंत. आणि तिथून पुढे पण तुम्हाला तो अपडेट करत राहायचा आहे, लक्षात घ्या, अप टू द रिटायरमेंट. Try to understand. This resume will remind you of your activities, of your performance over the years. बरोबर आहे की नाही? Yes. हा, आपण प्रत्येक वर्षानंतर वर्षाच्या शेवटी काय अचीव्ह केलंय ते हा रिझ्यूम तुम्हाला आठवण करून देईल. किंवा सध्या आपण काय करत आहोत, सध्या कोणत्या कॉम्पिटिशन मध्ये भाग घेत आहोत का, काही कोणता नंबर मिळतोय का कशामध्ये, पहिला नंबर, दुसरा नंबर, कमीत कमी पार्टिसिपेशन तरी आहे का कशामध्ये, वेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज मध्ये, याची पण आठवण करून दे. म्हणून रिझ्यूम तयार करा, पॅटर्न तुमच्या समोर आहे. अँड अगेन इट विल बी अ गुड प्रॅक्टिस फॉर युअर ओन, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू टाईप ऑल दिस मॅटर विथ युअर ओन फिंगर्स. मग परत टायपिंग करता येणं हे एक स्किल तुमचं डेव्हलप होईल. याच्यातून शब्दांची मांडणी कळेल, है की नाही. आर यू क्लिअर ऑर नॉट? Yes, sir. हा, Yes. ठीक आहे. सो बघा, आता याच्यामध्ये तुम्हाला हा पॅटर्न दिसतोय, मध्यभागी नाव आहे रिझ्यूम. हा जनरली 2 पेजेसचा असतोय, लक्षात घ्या. रिझ्यूम इज वन फ्रेंच वर्ड विच स्टँड्स फॉर समरी. रिझ्यूमचा अर्थ काय आहे? समरी. मग समरी ही शॉर्ट असते की लॉंग असते? Short. शॉर्ट असते. Short. हा, लक्षात घ्या. मग इथं देर इन राईट कॉर्नर यू कॅन सी that there is one box where you can put your photograph. पण अजून पण याच्यामध्ये परत फोटोग्राफ ठेवावा की नको याच्याबद्दल बऱ्याच जणांमध्ये कॉन्ट्रोवर्सीज आहेत. किंवा काही देशामध्ये ठेवला जातो, काही देशामध्ये तो ठेवला जात नाही. कारण का, लक्षात घ्या की कधी कधी चेहरा बघून, है की नाही, चेहऱ्यावरून काहीतरी जजमेंट, चांगले जजमेंट बांधता येऊ शकतात आणि वाईट पण जजमेंट बांधता येऊ शकतात. किंवा काही जण जो सिलेक्ट करणारा आहे त्याचे जे जजमेंट्स आहेत ते जजमेंट चुकीचे असू शकतात किंवा निघू शकतात. कशावर? चेहऱ्यावर गेल्यानंतर. येते का लक्षात? कारण स्मार्ट असणारी प्रत्येक व्यक्ती ही वर्कहोलिक असेल याची गॅरंटी नसते. दिसायला स्मार्ट आहे, ठीक आहे, बट व्हॉट अबाउट वर्क? कळतंय का मी काय म्हणतो ते? Yes. हा, Yes. किंवा कधी कधी चेहऱ्यावरून पण आपल्याला समजतं की अरे ही व्यक्ती खरं हुशार असावी किंवा आहे, असं जाणवते की नाही आपल्याला. किंवा ही व्यक्ती चांगली आहे, वाईट आहे, कसं जाणवतं? तर चेहऱ्यावरून, अपीअरन्स वरून, दिसण्यावरून, लुक वरून. लक्षात घ्या. मग हे लुक इन ऍडव्हान्स दाखवावेत की नाहीत हा एक प्रश्न आहे. तर ठीक आहे, आपण दोन्ही प्रकारचं तयार करून ठेवूया. जिथं अपेक्षित आहे तिथं देऊन टाकू विथ फोटो, जिथं गरज नाही आहे तिथे विदाउट फोटो देऊ. आर यू क्लिअर? Yes, sir. हा, Yes. मग इथं सुरुवातीला तुम्हाला दिसतंय फुल नेम ऑफ द कॅन्डिडेट. इथं तुम्हाला स्वतःचं नाव टाकावं लागेल. कसं टाकायचं? तर आता मी सांगितलेल्या प्रिकॉशन्स घेऊन, है की नाही. तुमचं नाव, नावाचं पहिलं लेटर, वडिलांच्या नावाचं पहिलं लेटर आणि आडनावाचं पहिलं लेटर कॅपिटल असेल. त्याच्यानंतर तुमचा मेल आयडी आणि कॉन्टॅक्ट नंबर. These are very simple things which we have to put on the top. Okay, so that they will be accessible
टू दोज एम्प्लॉयर्स क्विकली. त्यांना खाली शोधत बसावं लागणार नाही. आर यू क्लिअर? Yes. हा, या रिझ्यूम मध्ये प्रत्येक गोष्टीचं जे स्थान ठरलेलं आहे त्याच्या मागे काहीतरी लॉजिक आहे हे लक्षात घ्या. मग त्याच्यामध्ये परत पहिला महत्वाचा भाग आहे दॅट इज करिअर ऑब्जेक्टिव्ह. तुमचं स्वतःच एक कॅन्डिडेट म्हणून, एक डिग्री होल्डर म्हणून काय उद्देश आहे करिअरच्या संदर्भातला, किंवा करिअरच्या संदर्भात तुमचं काय अस्पायरेशन आहे, काय अम्बिशन आहे, हे तुम्हाला या 1-2 लाईन्स मध्ये मांडायचं आहे. मग जेव्हा आपण ऑब्जेक्टिव्ह मांडत असतो, उद्देश मांडत असतो, तेव्हा त्याची सुरुवात कशाने करत असतो? टू. हा, मग टूच्या पुढे येणारा जो शब्द असतो तो एक क्रियापद असतो, लक्षात घ्या. टू एक्सप्लोर, टू आस्क, टू इन्फॉर्म, टू इंट्रोड्यूस, टू वर्क, है की नाही? तर हे सगळे वेज आहेत ऑब्जेक्टिव्ह लिहिण्याचे, लक्षात घ्या. टू एक्सप्लोर, आता आपण इथे एक सॅम्पल घेतलेला आहे. टू एक्सप्लोर माय स्किल्स अँड ॲबिलिटीज फॉर बेटर वर्क अँड प्रोव्हाइडिंग सोल्युशन्स इन द फील्ड ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी. That is the purpose or objective of that particular candidate, and these statements can vary as per the ambition, as per the goals of the person, of the candidate. Are you clear? त्याच्यामध्ये याच्यामध्ये बदल करू शकतो, पण योग्य ते बदल करणं गरजेचं आहे. देन द सेकंड इम्पॉर्टंट पॉइंट इज पर्सनल डिटेल्स. मग पर्सनल डिटेल्स मध्ये तुमच्या या गोष्टी येतात. बघा, नाव तर ऑलरेडी वर दिलेलं आहे, परत ते इथं घ्यायची गरज नाही. ईमेल आयडी वर दिलेला आहे, कॉन्टॅक्ट नंबर वर दिलेला आहे, तर इथं तो परत घ्यायचा का? नाही, लक्षात घ्या. रिपिटेशन शुड नॉट बी देअर. ओके, सो युअर ऍड्रेस इज रिक्वायर्ड. In case of you are selected, then they might be in the position to send you any letter, okay, official letter. It be that what we call it as speed post, yes or no? त्यासाठी तुमचा ऍड्रेस गरजेचा असतोय. बर्थ डेट का गरजेची असते? तुम्हाला विश करायचं असतं का त्यांना? हॅपी बर्थडे. हा, कशासाठी मग? करेक्ट. तुमचं एज काय आहे आणि एजच्या सोबत क्वालिफिकेशन्स काय आहेत, है की नाही? कारण हे कॅल्क्युलेशन्स त्यांनी लक्षात घेतलेले असतात की सहसा 6व्या वर्षी तो पहिल्या वर्गात असतो एखादा कॅन्डिडेट, एखादा विद्यार्थी. परत 16व्या वर्षी 10वी पास झालेला असतं, 18व्या वर्षी समजा 12वी, है की नाही? आणि तुमचं वय कुठेतरी 16 वर्ष होतंय आणि तुम्ही इकडं ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट केलंय म्हणून सांगताय. असं असेल तर इज इट ऍक्सेप्टेबल? Isn't it a gap in your resume? बरोबर आहे की नाही? Yes. हा, तर हे पुरावे आहेत, लक्षात घ्या. तुमची माहिती ऑथेंटिक आहे किंवा नाही हे जाणून घेण्याचे हे पॅरामीटर्स आहेत. किंवा कुठे गॅप पडलाय तुमच्या एज्युकेशन मध्ये ते पण रेक्टिफाय होतोय. कशावरून? बर्थ डेट वरून. आर यू क्लिअर? Yes. हा, सो there are many interesting things regarding this Zoom, but the time is not permitting us to proceed further. Let us stop here for today, and whatever the remaining things are, we will discuss in our next lecture. So now we will go for the attendance. I'll pronounce the absent numbers only, okay? Roll number 18, 18. Are you here? Okay, then 25. Roll number 25 is absent. Roll number 30, 30 is absent. Then 32. Roll number 32 is absent. Then
Roll number 36. Absent. Roll number 38. Roll number 60. Okay. Okay, so I'll repeat the absent numbers. Am I audible to you? Hello? Ha. Please listen. Roll number 18, 25, 30, 32, 36, 38, and 60. Okay, is there any claim? Okay, so let us stop here for today. Thank you. Have a nice day.